So you guys, I hope everyone is fine. So today আজকে আজকে আমি আমার ছোট্ট একটা জার্নি আমি কিভাবে শুরু করছিলাম, আমার কোন সাল থেকে বা কিভাবে পার করে আসছি, এটা নিয়ে আমি ইংরেজিতে 1 মিনিট 2 মিনিট যতক্ষণ লাগে একটা বক্তব্য দেবো পুরো ইংরেজিতে। তারপর আমি যে টিপসটা দেব, যে আপনি যখন একটা বিগিনার্স একদম শুরু থেকে একদম ভালো পর্যায়ে যাবেন, কি কি ধাপ আপনার অতিক্রম করতে হতে পারে। তো ওই ধাপগুলো নিয়ে আমি ছোট্ট করে আমি বলে দেবো, তাহলে আপনার জন্য ক্লিয়ার হয়ে যাবে যে আপনি কোন ফেজ মানে ফেজেস আপনি মুখোমুখি হতে যাচ্ছেন, তো আপনি রেডি হতে পারবেন আগে থেকে। সো লেটস স্টার্ট। সো আমার জার্নিটা, my journey started in class 10. I was in a high school in 2017, I guess. Yeah. So I saw that English was very important thing to learn because it was used in every aspects of our life. Especially, I used to watch cricket, so commentators were speaking in English. So from that very moment, I thought that I would learn that language. And but apart from that, those who were speaking English in front of me, I would get just inspired by them and astounded, like how are they speaking that? So that actually gave me the kick. So then I started picking up lines. I have said that before, that to learn English, you have to start picking up lines and then later you start to learn grammar. Anyway, so in my high school, when I used to speak English, my friends, actually, I wouldn't speak English, I wouldn't just apply some lines. My friends were saying that stop your fragile English, because they wouldn't like it, because I understand the reason, because I would just mimic the foreigner, etc. So I would look like a comic person. You shouldn't copy someone accent, you should create an accent. But yeah, initially you don't have any accent, but when you learn and keep practicing, in later phases you'll get an accent. Anyway, so I went to my college. In college, I improved a little bit, but my friends, they were too much judgmental, and they would just mock me out, and I would just be so disappointed by them. And but I never felt that I shouldn't learn, because what kept me going, because I always thought that I know English, I understand English. That's the thing that kept me going. But I never knew English. But I would know that I know English, so I just have to improve. Even still now, that I thought that I know a little bit, but I have to improve. So this is the thing. But in my college, I have to have, go through so many, down phases, low phases, because they would never support me and they would just mock me, as I said before. So I had some friends who actually, they would like me in a way, but when after Corona, actually, I started learn it properly. I started to learn properly. I watched some videos and got myself included in groups, in English group. But it's up to you. How do you learn? সো এই হলো আমার ছোট একটা জার্নি। এটা নিয়ে আমি যদি আরেকটা বড় ভিডিও বানাতে চাই, অনেক বড় ভিডিও হবে। এনিওয়ে, সো আমি যেটা বললাম, এখানে বললাম যে আমি কলেজ থেকে, মানে স্কুল থেকে, হাই স্কুল থেকে শুরু করছিলাম। শুরুতে আমার বান্ধবীরা বলতো যে তোর ভাঙা ইংলিশ বন্ধ কর। আবার কলেজ লাইফে আবার ফ্রেন্ডসরা সাপোর্ট করতো না, বলতো যে হিংসে করতো। আসলে আমি বলতে পারতাম না, বাট ট্রাই করতাম বলতে, বাট তারা হিংসে করতো। এনিওয়ে, বাট আস্তে আস্তে পরে আমি ইমপ্রুভ করি যখন আমি ইম্পর্টেন্সটা জানি। তো আমি যেটা বললাম যে আমি শুরুতে টিপস দেবো, আপনার জার্নিটা কিরকম হতে পারে। আপনি যদি একদম বিগিনার্স হন, শুরুতে আপনার সবার প্রথমে দায়িত্ব যে ইংরেজিটা কিভাবে আয়ত্তে নিয়ে আসে, কিভাবে স্টার্টটা করা। তো স্টার্টটা করার কিভাবে, তো সেটা হতে পারে, যদি আমার ওয়ে ফলো করেন, আমি ওয়েটা বলে দেবো পরের ভিডিওতে। তারপর এটা হলো আপনার প্রথম ফেজ। পরের ফেজ হলো আপনি ওইটা আন্ডারস্ট্যান্ড করছেন, ওইটাকে দূরে মানে কন্টিনিউ করা। এই ফেজটা, যে আমি ইংরেজি জানি যে কিভাবে শুরু করতে হয়, এখন আমি ইমপ্রুভ করবো গ্রামার জন্য। এটা একটা ফেজ, এই ফেজে আপনি পড়বেন। পরবর্তী ফেজে পড়বেন যে আপনি গ্রামার একটু বুঝেন, ইংরেজি একটু বলতে পারেন, কিন্তু শুধু কমিউনিকেশন করতে পারেন। যখন পেপার পড়েন, মুভি দেখেন, তাদের কিচ্ছু বোঝেন না। এটা বিকজ কমিউনিকেশন এবং রিটেন ইংলিশ, এটার একটা পার্থক্য না। বাট রিটেন বা ম্যাগাজিন, পেপার, এইগুলোতে হাই লেভেলের ইংলিশ ফ্রেজেস এগুলো ইউজ হয়। কমিউনিকেশনের ইন্টেনশন থাকে যে আপনাকে আমার বোঝানো, আমার অপোজিটটাকে বোঝানো, বাট ওই ইংরেজিতে আকৃষ্ট করা, কিভাবে আমার
স্কিলটা দেখানো, ইংরেজিতে আমার যে আমার দূরত্ব কতটুকু, আমার ব্রড মাইন্ডেড এইটা শো করা। এর জন্য পার্থক্য আছে, এর জন্য আপনি বুঝবেন না। তো ওইখানে আপনি যখন বেসিক জানার পর দেখবেন আপনার ফ্রেজের সামনে আসে, স্ল্যাং সামনে আসে, এক্সপ্রেশন সামনে আসে, যে একটা আপনি দেখবেন যে একটা লাইনের লিটারাল মিনিং, কিন্তু এটা লিটারাল মিনিংটা আসলে লাইনটার মিনিং না, অন্য কিছু মিনিং। হ্যাঁ, এরকম ফ্রেজ এটা অর্জন করতে হবে। তারপর সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হলো স্পিকিং। ইংরেজিতে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট স্পিকিং। তো আপনার নিজের একটা এক্সেন্ট বানানো লাগে। এক্সেন্টটা হতে পারে যে আপনি ফলো করলেন নেটিভ, "Oh, what are you doing, baby?" Like that. "Are you gonna calm me down?" So এইটা কোনো accent না। এটা আপনারা মানুষ বলবে যে, "You are so funny." এবং আপনাকে তারা আপনার মজা করবে। কিন্তু আপনি আস্তে, আস্তে বলতে অনেকদিন বলতে হবে। এটা এটা ৩ মাস, ২ মাস, ১ মাস যে বলে, that's really bullshit. এরকম না। আপনার একটা ইংরেজি শিখতে, বলতে, বুঝতে পুরোটা এটা একটা সময়ের ব্যাপার। ৩ মাসে, ৬ মাসে it's not possible. Even if it's possible, depends on you যে আপনি কতটুকু সময় দিচ্ছেন একটা দিনে। তো স্পিকিং একটা অ্যাকসেন্ট চলে আসবে যখন আপনি অনেকদিন বলবেন এবং অনেক, অনেক ওয়ার্ডস, লাইনস এগুলো অনেকবার বলবেন, অনেকবার পড়বেন। তখন আস্তে, আস্তে আপনার নিজেরই একটা জোন তৈরি হয়ে যাবে। তখন আপনার নিজের একটা অ্যাকসেন্ট তৈরি হবে। তখন কেউ বুঝতে পারবে না যে আপনি ইংরেজি বলছেন, কোথা থেকে শিখছেন, বা আপনি বেশি জানেন নাকি, তারা এটা বুঝতে পারবে না। এটা একটা ফেজ। তারপর একটা ফেজ আপনার ওই নেটিভ ইংলিশ স্পিকার বা যারা আপনার অপোজিট তারা বলতেছে তাদের বিষয়টা বোঝা। এইটা করতেও আপনার অনেকবার অনেক শোনা লাগে, পড়া লাগে, এবং এটা আসলে শুনতে বলতে কি, এটা যদি আপনি জানেন যে এই ওয়ার্ডটা এইভাবে বলে, তো আপনি ধরে ফেলতে পারবেন সে হয়তো এটাই বলছে। এরকম আরকি আপনার জানা লাগে। তারপর আসে ইমপ্রুভ ভোকাবুলারিজ, কারণ আপনি দেখবেন যে পৃথিবীর সব মানুষই ইংরেজি মানে যারা বলতে পারে তারা বলতে পারে। কিন্তু ভোকাবুলারিজ সবারই সেম লেভেলের মানে দক্ষতা থাকে না, কারো কম বেশি থাকে। তো আপনার ওই আমি আগেও বলছি যে একটা ওয়ার্ডের বিভিন্ন সিনোনিম থাকতে পারে। তো আপনি হয়তো ২ টা জানেন কিন্তু আছে ৫ টা। তো আস্তে, আস্তে আপনি ৩ টা জানবেন, ৪ টা জানেন এরকম। বাট ৩ টা জানেন দেখে আপনি যে ইংরেজি পড়েন এরকম না। সো দ্যাটস অল ফর টুডে, ব্যান।